اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ قصہ صرف سنا نہ جائے بلکہ دل میں اتر جائے تو اس قسط کو آخر تک دیکھیں اور بنی آدم سے جڑے رہیں کیونکہ بھولی ہوئی تنبیہات ہمیشہ لوٹ کر آتی ہیں۔ طوفان نوح کے بعد دنیا فوراً ختم نہیں ہوئی تھی۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ نوح کا واقعہ ایک مکمل اختتام تھا۔ پانی اترا، کشتی ٹھہری اور سب کچھ دوبارہ شروع ہو گیا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ اختتام نہیں تھا بلکہ ایک خاموش آغاز تھا۔ ایک ایسا آغاز جس میں انسان کو مہلت دی گئی، اور مہلت انسان کے لیے اکثر سب سے بڑا امتحان بن جاتی ہے۔ طوفان کے بعد کی دنیا۔ نوح کے بعد فوراً کوئی نیا عذاب نہیں آیا۔ نہ زمین کانپی، نہ آسمان پھٹا۔ اس بار اللہ نے پانی نہیں بھیجا۔ اس بار وقت دیا، نسلیں بڑھیں، بستیاں آباد ہوئیں، زمین دوبارہ سرسبز ہوئی، اور آہستہ آہستہ وہ یادیں جو کشتی کے اندر زندہ تھیں، کشتی سے باہر مرنے لگیں۔ نئے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے طوفان نہیں دیکھا تھا۔ ان کے بچوں نے اسے صرف ایک کہانی کے طور پر سنا۔ اور پھر ایک وقت آیا جب کہا جانے لگا، یہ تو بہت پرانی بات ہے، یہ ہمارے زمانے کی بات نہیں، ہم اب زیادہ سمجھدار ہیں۔ یوں بھول نے عقل کا لبادہ اوڑھ لیا۔ انسانی معاشرہ دوبارہ کیسے بگڑا؟ انسان نے دوبارہ وہی غلطی دہرائی، مگر اس بار آہستہ، خاموشی سے۔ شروع میں اللہ کو مانا جاتا تھا، پھر نیک لوگوں کو یاد کیا جانے لگا، پھر ان کی یادگاریں بنیں، پھر ان یادگاروں کو خاص سمجھا جانے لگا، اور آخرکار جو یاد تھا وہ عبادت بن گیا۔ شرک ایک دن میں پیدا نہیں ہوتا، وہ نسلوں میں پروان چڑھتا ہے۔ طاقت شکر کی جگہ لینے لگی۔ وقت کے ساتھ ساتھ کچھ قومیں طاقتور ہو گئیں۔ ان کے جسم مضبوط تھے، ان کی عمارتیں بلند تھیں، ان کی زمینیں وسیع تھیں، اور طاقت کے ساتھ ایک خطرناک سوچ پیدا ہوئی، ہم کمزور نہیں اس لیے محفوظ ہیں۔ انہوں نے اللہ کو مکمل طور پر جھٹلایا نہیں، بس اللہ کی ضرورت محسوس کرنا چھوڑ دی۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب زوال کی بنیاد رکھ دی جاتی ہے۔ قوم عاد کا ابھار۔ انہی حالات میں ایک ایسے قوم اٹھی جس جیسی طاقت پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ قوم عاد، قدآور جسم، ناقابل یقین طاقت، اور ایسی عمارتیں جنہیں دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے، ہم جیسا طاقتور کون ہے؟ اور یہی سوال ان کی تباہی کی جڑ بن گیا، کیونکہ جس دن انسان یہ پوچھنا چھوڑ دے کہ ہمیں کس نے پیدا کیا، اور یہ پوچھنے لگے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، تو وہ قوم اپنی حد پار کر چکی ہوتی ہے۔ عذاب سے پہلے رحمت۔ اللہ نے انہیں فوراً نہیں پکڑا۔ پہلے تنبیہ آئی، پہلے سمجھایا گیا، پہلے مہلت دی گئی، کیونکہ اللہ کی سنت یہی ہے، عذاب سے پہلے پیغام، اور اسی پیغام کے ساتھ ایک نبی کو بھیجا گیا۔ ہے واو دال، نہ کسی تخت کے ساتھ، نہ کسی لشکر کے ساتھ، بلکہ صرف سچ کے ساتھ۔ یہ وہ مقام تھا جہاں فیصلہ ہونا تھا۔ قوم عاد کے پاس سب کچھ تھا سوائے عاجزی کے، اور ہے واو دال کا پیغام ان کی طاقت پر نہیں، ان کے غرور پر ضرب تھا۔ یہیں سے ایک ایسا تصادم شروع ہوا جو تاریخ میں بار بار دہرایا گیا ہے۔ نبوت بمقابلہ طاقت، حق بمقابلہ غرور، اور ابھی انجام آنا باقی تھا۔ قوم عاد کے درمیان ہے واو دال کی آمد کسی شور کے ساتھ نہیں ہوئی۔ نہ آسمان سے اعلان ہوا، نہ زمین ہلی۔ ایک انسان آیا، سادہ، پرسکون اور بے حد واضح۔ اور بعض اوقات سب سے بڑی آزمائش یہی ہوتی ہے کہ سچ بہت سادہ ہو۔ ہے واو دال کی دعوت۔ ہے واو دال نے کوئی نئی بات نہیں کہی۔ انہوں نے نہ کوئی نیا خدا پیش کیا، نہ کوئی انوکھا نظریہ۔ انہوں نے بس یاد دلایا، اللہ ایک ہے، اسی نے تمہیں طاقت دی،
और उसी के सामने तुम्हें लूटना है। इन्होंने कहा, मैं तुमसे कोई सिला नहीं मांगता, न इक़्तिदार, न दौलत, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ। ये अल्फाज कौमे आद के कानों में पड़े और दिलों से टकरा कर वापस लौट आए। मसला पैगाम नहीं था, मसला मकाम था। कौमे आद ने हे वाओ दाल की बातों को नहीं देखा, इन्होंने हे वाओ दाल को देखा। इन्होंने कहा, ये भी तो हमारी तरह एक इंसान है, ये हमसे बरतरी चाहता है, ये हमें कमज़ोर दिखाना चाहता है। उनके नज़दीक सच की पहचान किरदार से नहीं, ताकत से होती थी। और हे वाओ दाल के पास ना महल था, ना लश्कर, ना खजाना, बस यकीन था, ताकत का नशा। कौमे आद अपनी ताकत में डूबी हुई थी। वो अपने जिस्म पर नाज करते थे, अपनी इमारतों पर फ़ख्र करते थे, अपनी नस्ल पर गुरूर करते थे। वो कहते थे, हमें कौन शिकस्त दे सकता है, हमारी ज़मीन हमें छोड़ नहीं सकती। उनके नज़दीक ताकत ही हक़ का सबूत थी, और यही सोच हर ताकतवर कौम को ले डूबती है। मोहलत को हिफाजत समझना। हे वाओ दाल ने इन्हें खबरदार किया। इन्होंने कहा, अगर तुमने इनकार किया तो तुम पर वो आएगा जिससे तुम बच नहीं सकोगे। मगर दिन गुजरते गए, महीने बीत गए, साल निकल गए, और कुछ ना हुआ। ना अजाब आया, ना आसमान बदला। तो कौमे आद हंसने लगी। इन्होंने कहा, देखा, कुछ नहीं हुआ। इन्होंने ताख़ीर को रज़ा समझ लिया, और ये तारीफ़ की सबसे मुहलिक गलती है। जब मज़ाक दलील बन जाए। आहिस्ता आहिस्ता बहस ख़त्म हो गई, मज़ाक शुरू हो गया। हे वाओ दाल को तन्हा किया गया, इन पर आवाज़ें कसी गईं, उनके पैगाम को हक़ीर समझा गया। इन्होंने कहा, अगर अज़ाब आना है तो ले आओ। ये वो लम्हा होता है जब कौम अपने अंजाम पर दस्तखत कर देती है, कुदरत के इशारे। फिर ज़मीन ने बदलना शुरू किया, बारिश कम होने लगी, खेत सूखने लगे, हवा में खुश्की बढ़ गई। लेकिन कौमे आद ने इसे भी अपनी ताकत से जोड़ लिया। इन्होंने कहा, ये आर्जी है, हम संभाल लेंगे। इन्हें मालूम ना था कि कुदरत जब खामोश हो जाए तो वो सबसे बुलंद तंबी होती है। वो बादल जिन्हें रहमत समझा गया। एक दिन उफ़क़ पर बादल नमूदार हुए, गहरे, भारी, सियाह। कौमे आद खुश हो गई। इन्होंने कहा, ये बारिश है, ये ज़िंदगी है। और हे वाओ दाल, वो खामोश ना थे। इन्होंने कहा, ये वो नहीं जो तुम समझ रहे हो। लेकिन अब सुनने का वक्त ख़त्म हो चुका था, फैसले का लम्हा करीब था। कौमे आद अपनी ताकत के नशे में बादलों के नीचे खड़ी थी। इन्हें यकीन था कि आसमान भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मगर वो भूल गए थे, आसमान ताकत से नहीं, हुक्म से चलता है। और हुक्म जारी हो चुका था। बादल अब पूरी तरह छा चुके थे, फिजा बोझल थी, हवा में अजीब सी सख्ती थी। कौमे आद खुश थी। वो कह रहे थे, आखिरकार बारिश आ गई, ज़मीन फिर से जिंदा हो जाएगी। वो इस चीज़ का जश्न मना रहे थे जो उनके लिए ज़िंदगी नहीं, फैसला बनकर आ रही थी। जब रहमत अजाब बन जाए। पहली हवा तेज़ नहीं थी, ना दरख्त उखड़े, ना दीवारें गिरीं, बस एक खुश्क सर्द हवा चली जिसमें नमी नहीं थी, रहमत नहीं थी। फिर दिन गुजरा, फिर रात आई, और हुआ ना रुकी। 7 रातें, 8 दिन, वही हुआ, वही सख्ती, वही बेरहमी। ये कोई कुदरती तूफान नहीं था, ये हुक्म था, ताकत की जिल्लत। कौमे आद जिन जिस्म पर नाज करती थी, वही जिस्म हवा में तिनकों की तरह उछाले जाने लगे। जो इमारतें उनके गुरूर की अलामत थीं, वो रेत के ढेरों में बदल गईं। जो कहते थे, हमसे ज़्यादा ताकतवर कौन है, वो ज़मीन पर
खजूर के खोखले तने बनकर पड़े थे, बाहर से मजबूत, अंदर से खाली। ईमान वालों की हिफाजत। उसी आंधी में एक छोटा सा गिरोह महफूज रहा, हे वाओ दाल, और वो लोग जो उन पर ईमान लाए थे। ना इन्होंने कोई किला बनाया था, ना कोई तदबीर की थी, बस इन्होंने हक को माना था, और हक अपने मानने वालों की हिफाजत खुद करता है। एक कौम जो मिट गई। जब आंधी रुकी तो कोई शहर बाकी नहीं था, ना हुक्मरान, ना फौज, ना गुरूर। एक ऐसे कौम जो खुद को नाकाबिल शिकस्त समझती थी, ऐसे मिट गई जैसे कभी थी ही नहीं। जमीन खामोश थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे तूफान नू के बाद हो गई थी। ये किस्सा क्यों सुनाया जाता है? कौम आदा को इसलिए नहीं मिटाया गया कि वो कमज़ोर थी, बल्कि इसलिए कि ताकत ने इन्हें आजिज़ी भुला दी थी। इन्होंने अल्लाह का इनकार कम किया और अल्लाह की ज़रूरत महसूस करना छोड़ दी, और यही हर दूर की सबसे बड़ी लग़ज़िश है। अल्लाह कौमों को अचानक नहीं पकड़ता, पहले मोहलत देता है, पहले खबरदार करता है, पहले नबी भेजता है। लेकिन जब तंबी का मजाक उड़ाया जाए, मोहलत को हिफाजत समझा जाए, और गुरूर को अकल कहा जाए, तो फिर तारीख आगे बढ़ जाती है, और तारीख किसी के लिए नहीं रुकती। किस्त 43 का आखिरी सबक। हर दूर की कौम समझती है कि वो मुख्तलिफ है, ज़्यादा तरक्की याफ्ता, ज़्यादा महफूज, ज़्यादा समझदार, मगर अंजाम हमेशा एक जैसा होता है, क्योंकि अल्लाह कौमों को ताकत की कमी पर नहीं मिटाता, बल्कि ताकत के घमंड पर मिटाता है। अगर ये किस्सा आपको माजी की कहानी नहीं लगा, बल्कि आज की तस्वीर महसूस हुआ है, तो बनी आदम से जुड़े रहिए, क्योंकि जो तनबीहात भला दी जाएं, वो लौट कर ज़रूर आती हैं।